Welcome to Cool Talk Podcast. I'm your host, Ali Nisad, and this here is episode 53. That's right. This one's entirely dedicated to the Dune universe. All right, you guys, here we are with episode 53, which is going to be entirely dedicated to the movie Dune Part II, the second movie from the Dune universe. So we're going to be sharing some awesome material regarding this movie, and you guys are definitely going to enjoy watching and listening to this episode. خوش اومدید به اپیزود 53. همونطور که قبلا صحبت کرده بودیم در این اپیزود می‌خوایم با هم دیگه راجع به فیلم دون صحبت بکنیم Part 2. فیلم یک که سال 2021 منتشر شد، راجع به اون هم یک اپیزود ضبط کردیم توی پادکست کول تاک. همینجا فکر کنم اپیزود 20 یا 21 بود. So if you guys are looking for some kind of introduction, definitely go back and listen to that episode on Castbox. میتونه معرفی خوبی باشه برای اونایی که فیلم دون رو تا حالا ندیدن و با در واقع دنیای دون و فرانک هربرت آشنایی چندانی ندارن. کارگردان این فیلم هم مثل فیلم قبلی دنیس ویلنو. He's actually one of my favorite directors. ژانر فیلم هایی که دنیس ویلنو کارگردانی میکنه فوق العاده است. فکر کنم فیلم سیکاریو یکی از بهترین فیلم هایی بود که من از دنیس ویلنو دیدم و خیلی جذب اون نحوه کارگردانی، داستان پردازی و همچنین تدوین و حتی صداگذاری فیلم ها شدم. دنیس ویلنو این سبک کار رو توی فیلم های دون هم ادامه داده. Okay, so we're going to be talking about some fun facts and trivia first. فکر می‌کنم اولین چیزی که میتونیم راجع بهش صحبت بکنیم نمره بالاییه که فیلم دون تا الان توی سایت هایی مثل IMDb گرفته. So the score it's gotten is 8.7 out of 10, which is a pretty high score. I myself have given it the score 9, so I think it definitely deserves it. And the funny thing is that it has gotten the score 79 on the website Metacritic. سایت Metacritic 79 بهش دادن که در نتیجه توی دسته‌بندی generally favorable قرار میگیره. خب بیایم مثلا اینجا با هم دیگه شروع کنیم. When a review is favorable or something's favorable, like a piece of music, a movie, I don't know, an idea, anything. When something's favorable, معنیش اینه که مثبته و مطلوبه و مورد علاقه تعداد خیلی زیادی قرار میگیره وقتی بگیم it's generally favorable, right? So the movie is generally favorable, meaning most of those critics who actually reviewed the movie, they liked it. و واقعا هم همینطوری بوده توی متاکریتیک، توی IMDb و همچنین توی راتن تومیتوز نمره‌های بالایی گرفته. پس وقتی یک فیلمی امتیاز بالایی میگیره و افراد زیادی اون رو دوست دارن میگیم it has gotten generally favorable reviews. Okay, so that's the first thing. نمره‌ای هم که توی راتن تومیتوز بهش دادن نمره 95 از 100 هست که خب فوق العاده است. Okay, so توی سایتی مثل راتن تومیتوز دو تا بخش داریم. یه بخش مربوط به نظراتی میشه که منتقدها میدن و یه بخش هم مربوط به نظراتیه که مخاطب‌ها افرادی مثل من اونجا مینویسن. یکی از منتقدها به اسم رجینال پاندر یه ریویوی نوشته. چند تا لاین اولش رو براتون میخونم که ازش یه مقدار انگلیسی یاد بگیریم. So it's the type of film that will engross you with its beauty and complexity. Two words. Engross and complexity. So وقتی چیزی شما رو engross means something engrosses you, it means it is so attractive, it is so interesting that you will give it all your attention. تمام توجه شما رو معطوف خودش میکنه. So we say that movie has engrossed me with its beauty, with its complexity, with the amazing story and so on and so forth. Okay, so that's one, engross. And the other word is complexity. میدونیم که فیلم های دون پیچیدن، داستانشون چند لایه است و شما هر چقدر که فیلم جلو میره زوایای جدیدی از داستان و خود فیلم براتون آشکار میشه. So the movie is complex. فکر کنم این کلمه‌ای که خیلی از شما اینو بشناسید. Complex یعنی پیچیده، چیزی که جزئیات خیلی زیادی داره. And complexity is the noun for the word complex. پیچیدگی. Alright, so پس رجینال پاندر گفتش که it's the type of film that will engross you with its beauty and complexity. It's an epic tale. داستان حماسی. It's an epic tale worthy of the big screen experience. So یه نکته که خیلی برای من جالب بود و مشترک بود بین نظراتی که مخاطبا داده بودن و منتقدا این بود که فیلم دون رو باید you should watch it on the biggest screen possible.
هرچی بزرگتر بهتر، به خاطر اینکه فیلم جنبه‌های بصریش فوق‌العاده است و هرچی اون صفحه‌ای که دارید اینو توش تماشا می‌کنید بزرگتر باشه بهتره و تجربه بهتری رو به شما میده. ببینید اینجا یکی از مخاطبا گفته که the 3 hours of exceptional sci-fi spectacle، می‌دونیم که sci-fi یعنی science fiction that needs to be seen on the biggest screen possible. ترکیب جالبیه. on the biggest screen possible. Right? یعنی روی بزرگترین صفحه ممکن این فیلم رو تماشا بکنید که کاملا هم درسته و من باشون موافقم. So, facts. The movie has grossed over $700 million worldwide. تا اون زمانی که من داشتم این جزئیات رو تهیه می‌کردم، فیلم نزدیک در واقع بیشتر از $700 میلیون سرتاسر جهان فروخته بود, which is an amazing start. Okay, here's another interesting fact about the movie. The movie has a star-studded cast, including Timothée Chalamet, Josh Brolin, Javier Bardem, Rebecca Ferguson, Christopher Walken, and, if I'm not mistaken, Stellan Skarsgård. اگه درست تلفظ کرده باشم. بازیگرایی که توی فیلم دون هستن فوق‌العاده‌ان، افراد فوق‌العاده معروف، چهره‌های با تجربه و درجه 1. بعضیشون هم نامزد اسکار هستن، مثل جاش برولین اگه اشتباه نکنم، و همچنین خاویر باردم که نمیدونم نامزد اسکار بود یا برنده اسکار. I don't know. Anyway, ترکیب ستار استارد. وقتی که یک فیلم، سریال یا یک اثر هنری پر میشه اون کستش از ستاره های معروف، افراد معروف، و تعداد اینا خیلی زیاد میشه، میتونیم بگیم که that movie is star-studded. این ترکیب جالبیه and you guys should definitely use it. So the meaning is there are a lot of famous people in it. Okay, here's another fact. The movie is based on the second half of the novel by Frank Herbert, Dune, regarded as one of the greatest science fiction novels of all time. من نمیدونم اولین بار، یعنی خیلی سال پیش، شما چطور با این ژانر آشنا شدید. یادم میاد که توی کتاب‌های ما راجع به استاد ژانر علمی تخیلی یا همون سای-فای اسم می‌بردن از جولز ورن که رمان‌های خیلی معروفی داشت. یه فیلمی من یادم خیلی سال پیش دیدم به اسم The League of Extraordinary Gentlemen. خیلی فیلم درجه یکی بود. فکر می‌کنم کاراکترهایی که توی اون فیلم استفاده می‌شد بعضی‌هاش رو از رمان‌های جولز ورن گرفته بودن. فرانک هربرت هم یکی از کارهای درجه یکش همین کتابی که نوشته، رمانی که نوشته به اسم دون، توی ژانر سای-فای هست که دنیس ویلنو تونسته به زیبایی این رو تبدیل بکنه به یه اثر هنری، به 2 فیلم تا الان، که البته سومیش هم تو راهه بر اساس حرفایی که خودش زده. Okay, so I guess that's it. Some facts and trivia. حالا بریم سراغ Part 2, vocabulary building. Okay, now moving on to Part 2, vocabulary building. چند تا عبارت و اصطلاح از فیلم‌های سری دون، هم 1 هم 2 برای شما انتخاب کردم که میتونیم راجع بهشون صحبت بکنیم و فکر می‌کنم که توی مکالمات روزمره هم به درد می‌خورن. من یادم رفت گوشی رو سایلنت کنم. Sorry guys. Okay, so the first one is Interstellar. یه فیلم خیلی معروفی کریس نولان داره به اسم Interstellar. این همونه. توی فیلم 1 وقتی که داشت راجع به خواص اون سپایس، اون ماده شگفت‌انگیز و فوق‌العاده که همه دعوا توی فیلم‌های دون سر اونه، راجع به اون داشت صحبت می‌کرد و میگفتش که spice has so many different benefits and one of them is that the engineers of the Spacing Guild use it to make complex calculations in order to travel between stars, in order to find safe paths between stars. So میگفتش که استفاده از این سپایس میتونه ما رو قادر بکنه که توی در واقع اون دنیای خیالی دون سفرهای بین ستاره‌ای انجام بدیم، مسیرهای امن رو پیدا بکنیم برای سفرهای بین ستاره‌ایمون. So interstellar means بین ستاره‌ای. So اگه بخوایم ساده راجع به word formation این کلمه یعنی interstellar صحبت بکنیم، inter به معنی between or among something، بین قسمت اولش، و stellar از کلمه لاتین stella میاد به معنی ستاره یا همون star. Okay, so that's one. All right, now moving on to the second word. خیلی از شما که سریال‌های تاریخی یا فیلم‌های تاریخی رو تماشا کردید، من مطمئنم این کلمه زیاد به گوشتون خورده و اون کلمه house هستش و ممکنه اولین بار که اینو شنیده باشید با خودتون فکر کنید که به چه دلیل دارن این رو قبل از اسم افراد استفاده میکنن. مثلا میگن he's from house Atreides, he's from house Harkonnen، یا مثلا توی Game of Thrones میگفتش a guy from house Lannister. house اینجا معنیش میشه خانواده، خاندان،
معمولاً خانواده ها و خاندان های بانفوذ و پرقدرت که حتی به در واقع سلطان، کینگ، هر کسی وصل می شدن و یه تعداد مشخصی داشتن. توی دون یونیورس هم اینا وجود دارن. هاوس اتریدیز، پال نقش اول، تیموثی شالمه he's from House Atreides. We got House Harkonnen, House Corino که در واقع خاندان امپراتور هستش. So it's an important family, especially a royal one. این دفینیشنی که توی دیکشنری برای کلمه هاوس پیدا میکنید و دقت کنید که وقتی قبل از اسم افراد معمولا استفاده میشه معنیش میشود خانواده یا خاندان. توی دون یونیورس این خیلی مصطلح، خیلی استفادهش میکنن و همچنین سریال‌های تاریخی انگلیسی. اگه بخوایم یه کوچولو داستان رو اسپویل بکنیم، یه قسمت خیلی مهمی از رمانی که فرانک هربرت نوشته و بعداً تبدیل شده به فیلم دون راجع به پروفسی هستش. میگن که Paul Atreides he is believed by a lot of Fremen to be the Messiah. فکر میکنن که این همون در واقع شخصی هست که بهشون وعده داده شده سالها پیش که میاد و اینها رو نجات میده و میبرتشون به سمت یه آینده بهتر. So the word is prophecy. by the way یه چیزی یادم اومد، فیلم سوم احتمالاً میشه دون مسایا. دنیس ویلنو توی اینترویوی که داشت صحبت کرده بود و خبر داده بود از ساخت فیلم سوم و گفته بود که yeah, the movie is going to be titled Dune Messiah. فکر کنم عنوان کتابم هستش. I'm not sure. So the word Messiah. کسی که قراره بیاد و شما رو نجات بده. Anyway, کلمه اصلی که می‌خواستیم راجع بهش صحبت کنیم prophecy هستش. I think it's the backbone of the Dune universe, right? And it's a statement. Basically, it's a statement that says what's going to happen in the future. Usually, it's kind of religious, right? So prophecy, پیشگویی معمولا از نوع مذهبی که انجام میشه و به شما میگه که یک شخصی قراره بیاد یا یک اتفاقی قراره بیفته. So that's what we call prophecy in the English language. شما توی فیلم دون این رو زیاد میشنوید، هم توی فیلم 1 این رو میشنوید هم فیلم 2. اول فیلم یه نریشن کوتاه هست که فلورنس پیو این رو میخونه و یادم رفت که بگم فلورنس پیو هم جزء لیست بازیگرا هست، یه بازیگری که چند سالی هم از فیلماش در معرض توجه، توی آپنهایمر هم بوده اگه اشتباه نکنم. So she says it is actually not the first time that the Harkonnens are doing my father's dirty work. وقتی میگه my father منظورش پدرش هست the emperor and the Harkonnens اون خاندان بدنام توی فیلم دون، توی دون یونیورس که رهبرشون و رئیسشون در واقع هست ولادیمیر هارکنن و انتخاب کلمه ولادیمیر هم اینجا فکر نمی کنم که تصادفی باشه. It's a Russian name. So anyway میگه که Harkonnens actually do my father's dirty work. اگه بخوایم کلمه به کلمه یا لفظ به لفظ این رو ترجمه بکنیم میشه انجام دادن کارهای کثیف شخصی. So منظور از کار کثیف چیه؟ یه dirty work. معمولا کارهایی که دیگران نباید راجبش اطلاع داشته باشن، مثل قتل، کشتار، دزدی، غارت و چیزهایی از این دست. So doing someone's dirty work. همیشه یه سری نیروی مزدور داره که dirty workش رو براش انجام میدن، کارهایی که نمیخواد خودش انجام بده یا کارهایی که نمیخواد سرنخش برگرده به خودش. And that's exactly what the Harkonnens do for the Emperor in the Dune universe. Okay. یه ریکپ بکنیم. پس کلمه به عبارت اول interstellar معنی شد میان ستاره‌ای، بین ستاره ها. ورد فرمیشنش هم توضیح دادیم، گفتیم inter یعنی بین، در میان چیزی، and stellar از کلمه لاتین stella میاد. بعدیش بود house که گفتیم معنی ویژه‌ای داره اینجا به معنی خانواده یا خاندان، خانواده های قدرتمند، اونایی که ثروت دارن و جایگاه های خاصی رو دارن، معمولا royal family. و prophecy was the other one. وقتی که داشتیم prophecy رو توضیح میدادیم راجع به کلمه مسایا هم صحبت کردیم که میشه همون شخصی که توی prophecy در واقع به شما وعده داده میشه که میاد و تغییرات بزرگی انجام میده. We got doing someone's dirty work که الان راجع به صحبت کردیم. Doing somebody's dirty work کارهایی که شخص خودش نمیخواد انجام بده به خاطر اینکه اعتبارش زیر سوال میره. Calculus of power. All right. Okay, now the next one. Calculus of power. Oh, this is good. Calculus of power اگه معادل ساده فارسی بخوایم براش پیدا بکنیم میشه محاسبات قدرت. Okay. ابتدای فیلم توی همون نریشن میگه که my father was always driven by the calculus of power. گفت پدر من با قلبش تصمیم نمیگرفت، با مغزش تصمیم میگیره. The emperor. She's talking about the emperor. و میگه که تصمیماتی که میگیره
they are usually guided or driven by the calculus of power. خیلی ترکیب قشنگیه. It refers to the in definitionی که توی دیکشنری براش پیدا میشه. It refers to the strategic calculation and manipulation of political influence, authority, etc. It involves weighing the risks and benefits. سنجیدن ریسک ها و مزایای اون کاری که میخوای انجام بدیم. To increase your power and authority. So if someone is guided by the calculus of power, or someone is driven by the calculus of power, اون شخص مدام در حال سبک سنگین کردن و سیاست به خرج دادن و در واقع سنجیدن نقاط مثبت و منفی تصمیماتی هست که میگیره و احساسات و خیلی دیگر از ویژگی‌های انسانی توی تصمیم گیریش جایی نداره. یه جایی صحبت از این بود که پال اتریدیز رو، البته اینا یه مقداری داستان رو اسپویل میکنم، sorry about that. But the thing is گفتش که پال اتریدیز رو میتونیم یکی بفرستیم اونو بکشه. But she said repression will only make a religion flourish. یعنی اگه ما اینا رو سرکوب بکنیم، if we repress them، کلمه repress به معنی سرکوب کردن، use of force or violence to control people, that means repressing them. So repression will only make a religion flourish. میگه اگر پیروان یک مذهب یا یک باور یا عقیده رو repress بکنیم یا سرکوبشون بکنیم، تنها نتیجه که به دست میاریم اینه که it'll make it flourish. Right? کلمه flourish به معنی to grow, to develop, to be successful. موفق شدن، بزرگ شدن، رشد کردن. Okay. And the last but not least, the word is hectic. That's right. Hectic. My lord. من لاینش از خود فیلم الان یادم میگفت my lord. The communications are hectic. In the desert, the communications are hectic. یادم میاد خیلی سال پیش که من کتاب‌های سامیت رو درس میدادم، توسط انتشارات لانگمن و پیرسون منتشر میشد. توی ایران هم اومده بود. کتاب‌های لانگمن یه بخشی داشت، اگه اشتباه نکنم سنپ شات بود یا مربوط میشه به conversation, not sure. از کلمه هکتیک استفاده میکرد. اون سالها شاید بیشتر از 12-13 سال پیش من با این کلمه اولین بار آشنا شدم. هکتیک. Communications are hectic. اما ترکیب که من اونجا دیدم این بود. She has a hectic lifestyle. Yeah. She has a hectic lifestyle. Hectic means extremely busy. When something is very busy, it means it's hectic, right? چیزی که من اینجا ازش به دست آوردم این بود. Very busy sometimes leading to chaos. یعنی انقدر شلوغه و پر ازدحامه که منجر به هرج و مرج میشه. So if communications are hectic, it means a lot of people are trying to communicate and sometimes some of them will not get through. So communications are hectic. کلمه جالبیه، میتونیم استفاده بکنیم. Especially when you guys are talking about the hustle and bustle of city life. You can say he's got a pretty hectic lifestyle. He or she is extremely busy. Okay, so I guess that's it. فکر می‌کنم که اگه این کلماتی که الان راجعشون صحبت کردیم رو سعی کنید مثال‌های بیشتری براشون پیدا کنید و همچنین توی مکالماتتون استفاده بکنید، جملات مختلف باشون بسازید. They will help improve your English. All right, now moving on to part 3, grammar points. یه تعداد نکته گرامری ساده اما به درد بخور از دل فیلم استخراج کردیم که فکر می‌کنم به شما خیلی کمک میکنه توی مکالمات روزمره. یه جایی توی فیلم میگه his inaction is difficult to accept. Actually the line is his inaction, my father's inaction is difficult for me to understand. اما ما for me رو حذف میکنیم که ساده تر بشه درک این موضوع. It's difficult to understand. یه لیستی هست از یه تعداد صفت بین 20 30 یا حتی یه ذره بیشتر توی زبان انگلیسی که شما میتونید بعد از اینکه اینها استفاده شدن بعد از اینها اینفینیتیو بیارید. میتونید از مصدر استفاده کنید. صفاتی مثل difficult, easy, delighted, prepared, careful, proud, etc. مثلا میگیم که I am proud to announce something. یا he was relieved to understand or he was relieved to notice that everything is going to be okay. Okay? یا مثلا we are delighted to tell you that you've been accepted in this university. پس یه لیستی هست از این صفات. یه سرچ ساده توی گوگل بکنید adjectives that are followed by infinitive. یه لیستی میاد، یه جدولی برای شما میاد و این تعداد صفات توش هست. You can definitely use them. پس یه بار دیگه برگردیم به لاینی که توی فیلم استفاده شد. His inaction is difficult to understand. It
is difficult to understand. این فرمول توی ذهنتون داشته باشید. It is difficult to understand. I am delighted to announce. I am pleased to say. It is easy to go. It is difficult to listen. Alright? این ترکیب رو توی ذهنتون داشته باشید، خیلی به دردتون میخوره. پوینت دوم در مورد گرامر که جلب توجه میکنه جمله‌ای هست که یه ذره قبل‌تر هم گفتیم. My father has always been guided or driven by the calculus of power. ببینید چطور استفاده از ساختار مجهول میتونه به ما کمک بکنه که یک مفهوم رو به این زیبایی منتقل بکنیم. His actions are always guided by, or his actions are always driven by. Yeah, he is driven by something. Okay? مثلا میگیم که he's always driven by his own self-interest. همیشه منافع خودش هست که موتور محرک اون شخصه برای انجام دادن کاری. He is driven by his own self-interest. Or his actions, اعمالی که انجام میده, are guided by the calculus of power. همیشه اعمالی که انجام میده توسط محاسبات قدرت هستن که بهشون جهت داده میشه. یعنی اون محاسبات قدرت که توی ذهنش انجام میشه باعث میشه که یک سری اعمال رو انجام بده. Which is pretty interesting. پس استفاده از در واقع ساختار مجهول برای بیان مفاهیم پیچیده. خیلی وقتا بچه‌ها وقتی صحبت میکنیم باهاشون راجع به ساختار مجهول ذهنیت دقیقی ندارن که چرا اصلا ما باید فاعل رو حذف کنیم و از ساختار مجهول استفاده بکنیم. اما نکته‌ای که اینجا وجود داره اینه که ساختار مجهول ضرورتاً به معنی حذف فاعل نیست، بلکه برداشتن تمرکز و اهمیت از روی فاعله. شما میتونید انتهای جمله فاعل رو بعد از by بیارید. مثل اینجا که میگه My father has always been guided by the calculus of power. یعنی همیشه the calculus of power هست که پدر من رو راهنمایی میکنه یا گایدش میکنه که چه تصمیماتی رو بگیره. معلومش میشه The calculus of power has always been guiding my father یا has always guided my father. وقتی که مجهولش میکنیم میشود His actions have been guided by the calculus of power. پس تو جفت این جملات چه معلوم چه مجهول ما فاعل رو داریم. بحث اهمیت بچه‌ها. دقت کنید این موضوع. پس توی ساختار مجهول ضرورتاً این به این معنی نیست که اگر ساختار مجهول بود ما فاعل رو نداریم به هیچ وجه. That's wrong. خیلی خوب. grammar points رو هم گفتیم. بریم سراغ cultural references. خیلی میشه راجع به این صحبت کرد. وقتمون محدوده. We can talk about power struggle. We can talk about destiny. We can talk about religion. اینا همه theme های خیلی قوی و پررنگی هستن که توی دون یونیورس استفاده شده. من ترجیح میدم اینجا راجع به language زر صحبت بکنیم. اگه اشتباه نکنم دنیس ویلنو 2 تا لینگویست استخدام کرد که یک زبانی رو دیولپ بکنن برای فیلم دون، زبانی که بین فرمن صحبت میشه. اگه اشتباه نکنم تلفظش هست چکوپسا and it's entirely developed by the movie by linguists David and Jesse Peterson. اسم لینگویستایی که این زبان رو دیولپ کردن هستش. مطمئن نیستم که فرانک هربرت هم توی کتابش به این زبان اشاره کرده یا توی کتابش در واقع اجزا و اون قسمت‌های تشکیل دهنده این زبان رو راجبشون صحبت کرده یا نه. البته فکر می‌کنم منشن بوده ازش، اما اینکه چطور این زبان ساخته میشه، کلماتش چیان یا ساختارهای دستوریش چیان رو I'm not sure. اما دنیس ویلنو خواست مطمئن بشه که حتما این کار رو انجام بده و 2 تا لینگویست برداشت آورد برای اینکه این زبان رو دیولپ بکنن. یه نکته جالب راجع به این زبان اینه که اکثر بازیگرا they went to Chicopsa school. مدت‌ها وقت صرف کردن رفتن سر کلاس‌های این زبون در واقع ساختگی و این رو یاد گرفتن. یه سکانسی هست که پول اتریدیز آخرای فیلمه به چکوپسا واسه اون فرمن شروع میکنه به سخنرانی کردن و فوق‌العاده است. در واقع به یک زبون مید اپ با اینا صحبت میکنه which is pretty interesting. So I got it here. The actors even attended classes for Chicopsa, which is pretty awesome. All right, now part 5 role play. قرار شد که از این به بعد از فیلم ها چند تا سکانس رو انتخاب بکنیم که شما اونها رو در واقع رول پلی بکنید، یک دیالوگ پرکتیس خوبی داشته باشه. بعد از ساعت دوم دقیقه 6 ثانیه 47 یه دیالوگی شروع میشه بین فلورنس پیو and the Reverend Mother و این نزدیک اگه اشتباه نکنم 1 دقیقه و خورده ادامه پیدا میکنه. یه تیکه از این رو البته اگه یوتیوب گیر نده و داستان کپی رایت پیش نیاد رو براتون پلی میکنیم، این رو ببینید. فکر می‌کنم یکی از دیالوگ‌های خیلی خوبه که شما میتونید روش تمرین بکنید. کلمات و عبارات جالبی داره، همچنین نکات گرامری خوبی رو میتونید تو دلش پیدا بکنید و تمرین این سکانس ها خیلی کمک میکنه، مخصوصا اگه 2 نفر هستید و پارتنر دارید.
All right, let's go ahead and watch it. Paul Atreides is still alive. He challenges my father. You've never been on Arrakis. It's quite impressive, you'll see. Was this all upon your advice? What? Did you counsel my father to exterminate the Atreides? Of course I did. All right, I guess that's it. Thank you guys so much for watching and listening to this episode. میدونید که پلتفرم‌های ما هستن یوتیوب، اینستاگرام and Castbox. یوتیوب و اینستاگرام برای اونایی که میخوان تصویری ما رو دنبال بکنن. Those of you guys who are actually interested to see my expressiveness. و Castbox هم که مثل همیشه برای بچه‌هایی که دوست دارن صوتی گوش بدن. So امیدوارم که این اپیزود شما رو علاقه‌مند کرده باشه به تماشای فیلم‌های دون 1 and 2 و همچنین تماشا کردن فیلم‌های دیگه از این کارگردان درجه یک دنیس ویلنو. من توصیه میکنم سیکاریو، مخصوصا قسمت اولش، و پریزنرز. این دوتا فیلم رو حتما ببینید. از دنیس ویلنو فوق‌العاده‌اً، بازیگرهای درجه یکی دارن و داستانشون و کارگردانی، اون قاب‌ها، اون صداگذاری، همه چیزش فوق‌العاده است. داستان پردازیش، همه چیزش بی‌نظیر. اوکی، سو تا اپیزود بعد فیلم‌های خوبی ببینید و تا جایی که میتونید ازشون انگلیسی با کیفیت یاد بگیرید. See you guys later. Take care.